Hello friends. Today we are going to continue the lesson Letter to his daughter written by Mr. Narayan Murthy. Mr. Narayan Murthy is the founder of Infosys. It's an IT company and he writes a letter to his daughter Akshata. This lesson is selected from the book Legacy Letters from Eminent Parents to Their Daughters written by Sudha Menon. We have already gone through half of the lesson, but even then I would like to give a little bit introduction about this letter. The letter emphasizes the parenting decisions and also importance of simplicity and austerity in life. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಕ್ಷತಾಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟಿರಿಟಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್. He also expresses the feeling of becoming a father and the transformation of his life after the birth of his daughter Akshata, and also the joy she has brought in his life. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಗಳ ಜನನದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಆದಂಥ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. He also says that her arrival in his life had brought him more joy and a larger responsibility. He shares that, of course, he felt very happy after the birth of Akshata, but her birth has brought him larger responsibility. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಅದರೊಳಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ತಂದೆಯಾದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಾವ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್, ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ and dignified discussions with others at the workplace. He found so many changes in himself after the birth of Akshata. So another change that he found out in himself was that he started having courteous talks with each human being and did not want to commit even a smallest mistake. ಅಕ್ಷತಾಳ ಆಗಮನದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಮ್ರ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿತಾ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಡ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೈಫ್. ಆದಂಥ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೇನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಾವು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಫಾರ್ taking responsibility in raising their children and for making them fine individuals by instilling good values like simplicity and austerity in them. At the same time, Mr. Narayana Murthy thanks his wife Srimati Sudha Murthy for bringing up their children Akshata and Rohan in a very meaningful way, and he also thanks her for making both the children fine individuals by instilling, by filling good values like simplicity and austerity in them. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಗೂ ರೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಬಂದರು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ
ಬೋಧನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಶಿ ಡಿಡ್ ದೆಮ್, ಶಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ದೆಮ್, and hence the children also could be able to learn those human values, learn those moral values like simplicity and austerity. Narayan Murthy tells about some life incidents which taught patience and other values to their children, and how effectively his wife Sudha Murthy convinced them at every stage of life. Both Narayan Murthy and Sudha Murthy struggled very hard for setting up their company, and they sacrificed lot many things for the company. And he continued with the lesson and says that one such incident he writes about, Akshata had to be dropped out from the performance during the cultural events at school because they could not afford to buy a dress for her. There was some performance at Akshata's school, and to participate in that dance performance, Akshata had to purchase a dress. But Sudhamurthy denied purchasing a dress for Akshata because they could not be able to afford the cost of a dress. ಅಕ್ಷತಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಾಕು, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಒಂದು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸುವ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ತಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ಅಕ್ಷತಾ ಗ್ರೂ ಅಪ್, she asked their parents, in fact she complained about it to her father, but Narayan Murthy convinced her that she learned austerity by this event. ತದನಂತರದ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಗೆ ತಕರಾರು ತೆಗಿತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಾರದೆ ಹೋದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೂರ್ತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಅಕ್ಷತಾ ದ್ಯಾಟ್ ಸಚ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಟ್ ಹರ್ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪೇಷಂಟ್. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾವ, ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಕ್ಷತಾಗ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್, though they became economically well off, Sudhamurthy decided to send the children to school not by car but in an auto rickshaw. ತದನಂತರದ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂಗೆ ಆದಾಗ, ಈವನ್ ದೋ ಮೂರ್ತೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಇನಫ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾದಾಗೂ ಕೂಡ, ಸದೃಢರಾದಾಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ರೋಹನನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಥರಾನೇ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಕ್ಷತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಹನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಆಟೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ both these children made great friends with auto rickshaw uncle, and they had a lot of fun with other kids in the auto. So this incident, this decision of Mr. and Mrs. Murthy shows us that the children learn a lot by their company. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಯೋಮಾನದವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವರನ್ನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫನ್. ಜೀವನದೊಳಗೆ ಖುಷಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಮೂರ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲೆಯ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ the simplest things in life are often happiest and they are for free. ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The thing is that normally we think that the costly things bring us happiness, but it is not like that. Even the smallest things in our life make us
happy. And smallest things which are available at free of cost in our life make us more happy sometimes. Narayana Murthy now speaks about the television set. So he says that they could not purchase a television, they could not keep a television at home. He gives us some reasons for it. There was no TV at their house, even though Akshata's friends had in their homes. Sudhamurthy had decided not to purchase a TV set to their home because there would be no time for studying, reading, discussions, and meeting friends. ಸೊ ಅಕ್ಷತಾ ದೊಡ್ಡವಳಾದಮೇಲೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡಿದ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಷತಾ ಏನು ಮಾತಾಡಲಾರದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆವಾಗ ಟಿ ವಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಓದೋದನ್ನು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಪರಸ್ಪರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದನ್ನು ಅದು ತಡೀತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ he and his wife Sudhamurthy decided not to purchase a TV and not to bring a TV to their house because they felt that it hinders the activities like reading, writing, studying, discussing together and meeting friends. So at that point of time, Mr. and Mrs. Murthy decided that it was very important to create a conducive atmosphere, a conducive environment for learning at home. ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಟಿ ವಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಓದು, ಬರಹ, ಅಧ್ಯಯನ, ಮನೆ ಸದಸ್ಯರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು, ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಕಳೀತಾರೆ ಅಂತ. So every night from 8 to 10 they would keep for pursuits that brought the family together in a productive environment. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 8ರಿಂದ 10ರವರೆಗೂ they would spend time which would bring the family together, the members of the family together, and those members would be involved in productive activities. As I have already told you, they wanted to spend their valuable time in productive activities. ಸೊ ತಮ್ಮ 8ರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 8ರಿಂದ 10 ಈ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಟಿ ವಿ ತರೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್? ಹೌ ದೀಸ್ 4 people would spend their time? Children Akshata and Rohan would do their homework or schoolwork and other activities, and Mr. and Mrs. Murthy would read books on history, literature, mathematics and engineering or do some office work. This is a very important thing that the younger generation must notice. ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ ಶಾಲೆಯ ಮನೆಗೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ದೇ ವುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, engineering, and sometimes they would be involved in some office work also. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಯಂಗರ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಈ ನವ ಪೀಳಿಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ನವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖೇನ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ಷತಾಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ emotions, mixed feelings when he heard about Akshata's marriage. What was his feelings when he came to know about Akshata's marriage? ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ತಂದೆ ಭಾಳ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಮನೆಯ ದುಃಖ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸ್ತದೆ. So also were the feelings of Mr. Narayan Murthy. He felt anxious, sad, jealous, and possessive about Akshata when she decided to marry someone who was a stranger. ಅಕ್ಷತಾ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಯಾಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್, ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. He felt sad. In fact, in a way, he was jealous because he was too much possessive about Akshata. Akshata had decided to marry a person called Rishi. Of course, Rishi was a stranger to their house. And Narayan Murthy was not ready to digest the fact that apart from him, his daughter has someone else to share her affection and attention. A young, smart, and confident person. So, Narayan Murthy hates, in fact, he dislikes, he could not digest the fact that there is some other person in his daughter's life with whom she shares her affections, love, care, etc. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗುವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಕ್ಷತಾ ಒಮ್ಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿ, ಅವಳ ಕಾಳಜಿ, ಅವಳ ಮಮಕಾರ ಅವರದೇ ಆಗಿತ್ತು. Now she is going to share her care, her love, her affection, of course her attention to some other person. Some other person who is going to enter into her life would definitely take the share of the love, affection and attention which was given all these days to Narayan Murthy. ರಿಷಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಅಗದಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಕ್ಷತಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲಸ್ ವೆನ್ ಅಕ್ಷತಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರಿಷಿ. ಆ್ಯಂಡ್ later on, Mr. Narayan Murthy met Rishi and he found that Rishi was a brilliant, handsome, more importantly, an honest young man. And because of these good qualities, perhaps Rishi let Akshata to enter into his life. And when Narayan Murthy came to know that Rishi was a very honest person, he let his daughter Akshata to go ahead with her decision of marrying Rishi. So Narayan Murthy says how a father is satisfied and eased after knowing the person whom his daughter has selected as her life partner and the judicious decision that she had taken. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು when she announced that she wanted to marry a person called Rishi, Narayana Murthy is a very satisfied person because he knows it very well that his daughter Akshata has chosen her life partner, and it was a very judicious decision. It was a very proper decision to marry Rishi. Now Narayana Murthy feels very proud of becoming a grandfather. Akshata got married with Rishi and she gave birth to a daughter, Krishna. And Narayana Murthy mentions about the proud feeling of becoming a grandfather, grandparent. ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ತಾವು ಅಜ್ಜ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗುಗೆ ಅಜ್ಜ ಆಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ he reminds of holding Akshata in his arms when she was a child, and it gave him indescribable joy. ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕೃಷ್ಣಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗು ಅಕ್ಷತಾ ತಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಮ್ಮ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡರು ಅದು ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ದಿ ಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆನ್ ಅಕ್ಷತಾ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬೇಬಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಷತಾಳು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಅವಳು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕೃಷ್ಣಾಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ಕೃಷ್ಣ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ Santa Monica, he had a different experience. So Narayana Murthy thought of behaving like a wise, grand old man. ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಒಂದು ಮಗು ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮೊಮ್ಮಗು ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಹಳ ಚೆಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ Mr. Murthy thought of behaving like a wise, grand old man. He realized the importance of growing old and becoming a grandparent. So he says that the thought of behaving like a wise, grand old man came to his mind. He says that then he realized the importance of growing old and becoming a grandparent. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ತಾತ ಆದಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ he realized the importance of growing old and becoming a grandparent. ಅಜ್ಜ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್? ಹಿ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಮಗುವಿನ ಕೃಷ್ಣಾಳ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ನೋಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪಾನ್ 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್. 3 ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ಎರಡನೇದ್ದು ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಋಷಿಯವರು, 3ನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್.
Parents are the common enemy to their parents and to their children. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬೋತ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ವೆನ್ ದೇ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅಕ್ಷತಾ. ಸೊ ಅಕ್ಷತಾಳನ್ನು ಗೋಳು ಹಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಪೀಡಿಸೋದ್ರಾಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಾಗಿ ಅಕ್ಷತಾಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ concludes this lesson letter to his daughter by showing his concern towards the nature. So in the conclusion of this letter, Narayana Murthy mentions his concern towards the nature. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Though it is a personal letter, Mr. Murthy makes a mention of his concern for the nature. ಇದು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ, ಮಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಿಸರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೀಡರ್. ಇದು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಈ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕ್ಷತಾಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೇಚರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್. ನಿಸರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಹೀಸ್ ಡಾಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ದ್ಯಾಟ್ there is only one planet for us to live in, which is becoming endangered. ಅಕ್ಷತಾಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಈ ಭೂಮಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಕುಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕಮಾತ್ರ ಗ್ರಹ ಏನು ಅದ ಭೂಮಿ, ಅದು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ I would like to tell to the children that whatever we eat, whatever we use, whatever we wear, everything is the gift of the nature. ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಅಗುಳು, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ಇರಲಿ, ಅದು ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಕೊಡುಗೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ನೇಚರ್. ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟರ್, seas, oceans, lakes,
rivers, forests, all these things together are called nature. ನಾವು ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಂಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಎಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ Narayanamurthy advises Akshata that the only planet, that is Earth, which is going to become endangered, ಮಾನವ ಸಂಕುಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ಅದು ಈ ಭೂಮಿ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸೋ ಹಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ. ಸೊ ಹಿ ಕಾಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಷತಾ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಟು ಹರ್ ಡಾಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಕ್ಷತಾಗ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್, ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದದು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೀಕರಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ನೋಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಷನ್ ಟು ಅಕ್ಷತಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು. ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನೋಬಡೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತು. ಈ ಭೂಮಿ ಯಾರ ಸೊತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ನೋಬಡೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು take care of this earth. We need to take proper care of this earth. If we take care of this earth, this nature, and the nature will definitely take care of every living being. So that's how Narayanamurthy concludes his letter. So as I find, this is really a wonderful message that a father gives to his daughter. This is not only the message given to Akshata, as I have already told you, this is a message given to each and every reader. Thank you.